नमस्ते, सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हमारा पाठ्यपुस्तक वसंत के कठपुतली नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसकी रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र है। उन्होंने कठपुतली कविता के माध्यम से यह दर्शाना चाहा है कि परतंत्रा में कोई खुश नहीं रहता। धागों में बंधी कठपुतलियाँ भी अपने बंधन तोड़कर स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं। कठपुतलियों के समझ स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രീ ഭവാനി പ്രസാദ് മിശ്ര എഴുതിയ കഠ്പുത്ലി എന്നൊരു ചെറിയ കവിതയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ കവി പറയുന്നത് ആർക്കും പാരതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടമല്ല, എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരായി ഇരിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കഠ്പുത്ലി എന്ന കവിതയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. ക്യോങ്കി സഭി കോ സ്വതന്ത്രത പ്രിയ ഹേ, പരതന്ത്രത കിസി കോ പസന്ത് നഹി ഹേ. കാരണം എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്, പാരതന്ത്ര്യം ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. കവിത സുനിയെ. കഠ്പുത്ലി ഗുസ്സേ സെ ഉബലി बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो. सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए. मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी. कठपुतली का शब्दार्थ है काट से बनी पुतली. गुस्से से उबलना, इसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना. धागा का मतलब है थ्रेड, नूല്, ചരട്. तोड़ देना, പൊട്ടിക്കുക, टू ब्रेक. अपने पाँवों पर छोड़ दो, इसका मतलब है ആത്മനിർഭർ होना, സ്വയം പര്യാപ്തരാകുക, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക. के छंद छुए, इसका अर्थ होता है मन की पुकार सुनना, इच्छा, चाहत. और दूसरे. इस कविता में कठपुतलियाँ स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है. ഈ കവിതയിൽ കഠ്പുത്തലി തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്തെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. और धागे में बंधे हुए कठपुतली गुस्से से उबली, और कठपुतली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके आगे और पीछे बंधे हुए हैं. और ये धागों में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है. वे दूसरों के इशारे पर नाचते हैं, उसे उनको दुख होते हैं. इसलिए एक कठपुतली इसके विरुद्ध विद्रोह कर देती है. वह कठपुतली अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है. और सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए. और पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट करती है. और स्वतंत्र होना कौन नहीं चाहता, ആരാണ് സ്വതന്ത്രരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? ഇന്നത്തെ കഠ്പുത്ലിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ മറ്റുള്ള കഠ്പുത്ലികളും അവർക്കും സ്വതന്ത്രമാകണമെന്ന അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ അവർ പറഞ്ഞു. മഗർ പഹലി കഠ്പുത്ലി सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी. अब दूसरे कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी पहली कठपुतली पर आता है. तब वह सोच विचार कर कदम उड़ाना चाहती है. कठपुतली सदा दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है. ആ കഠ്പുത്തലി മറ്റുള്ളവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ഇംഗിതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ വളരെയേറെ ദുഃഖിതരാണ്. വേ അപ്പനെ പാവ് പർ ഖടാ ഹോന ചാഹത്തി ഹെ, അവർ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ, സ്വതന്ത്രരാവാൻ, ആത്മനിർഭർ ഹോന ചാഹത്താ ഹെ. വഹ് ഇസ് ധാഗെ മേ ബന്ദി ഹോക്കർ परतंत्रता का अनुभव करते हैं. इसके लिए एक कठपुतली विद्रोह आरंभ किया. तो यह सुनकर दूसरे कठपुतलियाँ भी अपने स्वतंत्रता की इच्छा को बताता है. लेकिन जब दूसरी कठपुतलियों के जिम्मेदारी आती है तो वह पहली कठपुतली डर जाती है. वह मन में सोचती है यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, എന്താഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചത്.
क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उड़ाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे. ആ ഒന്നാമത്തെ കഠ്പുത്തലിക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നു, ഞാൻ മുന്നോട്ടുള്ള എൻ്റെ കാൽവയ്പ് മറ്റുള്ളവരെ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിക്കുമോ എന്നൊരു ചിന്ത ആ ഒന്നാമത്തെ കഠ്പുത്തലിക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ആകെ सोच विचार कर आगे कदम उड़ाना समझती है. कविता का सारांश सुनिए. कठपुतली श्री भवानी प्रसाद मिश्र की एक छोटी सी कविता है. कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्रൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കവിതയാണ്. इस कविता से कवि स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त की है. ഈ കവിതയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് कवि വ്യക്തമാക്കുന്നത്. इसमें कठपुतलियाँ स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है. ഇതിൽ കഠ്പുത്തലികൾ സ്വയം അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഉनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां है. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. ധാഗേ മേം ബന്ദി ഹുയി കഠ്പുത്തലിയാം പരാധീൻ ഹേ. ആ ചരടിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട കഠ്പുത്തലികൾ പപ്പറ്റ് പരാധീനരാണ്, അസ്വതന്ത്രരാണ്. उन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇംഗിതം, ഇഷാര, ജസ്റ്റേഴ്സ് അനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയേറെ ദുഃഖം തോന്നുന്നു. दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है. ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, മോചനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കഠ്പുത്തലി വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുന്നു. वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है. ആ കഠ്പുത്തലി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വഹ ആത്മനിർഭർ ഹോന ചാഹത്തി ഹേ. സ്വയം പര്യാപ്തയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉസ്കി ബാത് സഭി കഠ്പുത്തലിയോं को अच्छी लगती है. ആദ്യത്തെ കഠ്പുത്തലി പറഞ്ഞ എല്ലാ മറ്റ് കഠ്പുത്തലികൾക്കും ഇഷ്ടമാകുന്നു. സ്വതന്ത്ര ഹോന കോൻ നഹീ ചാഹത്ത. സ്വതന്ത്രരാകുന്നത് ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? ജബ് സഭി കഠ്പുത്തലിയോं की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी पहली कठपुतली पर आती है तब तो वह सोच समझ कर कदम उड़ाना जरूरी समझती है. മറ്റ് കഠ്പുത്തലികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി പഹലി കഠ്പുത്തലിയിൽ വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ അവർ സോച്ച് സമച്ചുകർ കഥം ഉടാന സെരൂരി സമച്ചതി ഹേ. വളരെയേറെ ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. और प्रश्नोत्तर. कठपुतली शब्द का क्या अर्थ होता है? कठपुतली शब्द का अर्थ होता है काट की पुतली. कठपुतली का जीवन कैसा था? कठपुतली का जीवन परतंत्रता का था. कठपुतली धागे तोड़ने का आग्रह क्यों करती है? वे आत्मनिर्भर होना चाहती है, इसलिए कठपुतली धागे तोड़ने का आग्रह प्रकट करती है. मन के छंद छुए से क्या तात्पर्य है? मन के छंद छुए इसका मतलब है अपने मन की बातें सुनना. अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर सुनिए. कठपुतली कविता का उद्देश्य क्या है? कठपुतली कविതയുടെ उद्देश्य എന്താണ്? कठपुतली कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने यह दर्शाना चाहा है कि परतंत्रता में कोई कुछ नहीं रहता. കഠ്പുത്തലി കവിതയിലൂടെ ശ്രീ ഭവാനി പ്രസാദ് മിശ്ര നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാരതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരും സന്തോഷവാനായിരിക്കില്ല. धागों से बंधी कठपुतलियाँ भी अपने बंधन तोड़कर स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती है. ചരടിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട കഠ്പുത്തലികൾ പോലും തൻ്റെ ബന്ധനം പൊട്ടിച്ച് സ്വതന്ത്രരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. लेकिन स्वतंत्रता जीवन हेतु संघर्ष कर पाएगी. പക്ഷേ ഈ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ, ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, സമരം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യഹ് സോച്ച്കർ ഭി വേ ഡർത്തി ഹേ. അത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ കഠ്പുത്തലി പേടിക്കുന്നു. ഇസ് കവിത കാ സന്ദേശ് ക്യാ ഹേ? ഈ കവിത നമുക്ക് എന്ത് സന്ദേശമാണ് തരുന്നത്? യാ ഇസ് കവിത മേ കിസ് വിചാർ കോ പ്രകട് കിയാ ഹേ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവിതയിൽ എന്ത് വിചാരമാണ്, എന്താശയമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? കവിതാ കെ മാധ്യം സെ കവി യഹ് സന്ദേശ് ദേനാ ചാഹാ ഹേ. ഈ കവിതയിലൂടെ കവി നമുക്ക് ഈ സന്ദേശമാണ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ പരതന്ത്രതാ കാ ജീവൻ കോയി ഭി നഹീ ജീനാ ചാഹത. അസ്വതന്ത്ര ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
इस विचार को कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से दर्शाया है कि ഈ ആശയത്തെ കവി കഠ്പുത്ലികളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ एक छोटी कठपुतली अपने बंधन तोड़ना चाहती है तो दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्रता की आशा करती है. ഒരു കഠ്പുത്ലി തൻ്റെ ബന്ധൻ പൊട്ടിച്ച് സ്വതന്ത്രയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. एक कठपुतली अपने बंधन तोड़ना चाहती है तो दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्रता की आशा करती है. ഒരു കഠ്പുത്ലി തൻ്റെ ബന്ധനം പൊട്ടിച്ച് സ്വതന്ത്രയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റു കഠ്പുത്ലികളും സ്വതന്ത്രതയുടെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. अपने कंधों पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी से वह डर जाती है. മറ്റുള്ള കഠ്പുത്ലികളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തൻ്റെ തോളിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇത് കഠ്പുത്ലി പേടിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കി ന ജാനെ സ്വതന്ത്രത കാ ജീവൻ കൈസാ ഹോഗ, അറിയില്ല സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇസ്ലിയെ വക സോച്ച് സമച്ച് കർ കടത്തം ഉടാത്തി ഹേ, അതുകൊണ്ട് വളരെ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ऐसे ही मनुष्य को भी कुछ नया करने से पूर्व सोच समझ कर कदम उड़ाना चाहिए. അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലോണം ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. यही है इस कविता का उद्देश्य और संदेश. कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? കഠ്പുത്ലിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം വന്നത്? കഠ്പുത്ലി സദാ ദൂസറോം കെ ഇഷാരെ പർ നാച്തി ഹെ. കഠ്പുത്ലി എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ഇസ്സെ ഉൻകോ ബഹുത് ദുഃഖ് ഹോത്താ ഹെ, അതിലവർക്ക് വളരെയേറെ ദുഃഖമുണ്ട്. വേ സ്വതന്ത്ര ഹോന ചാഹത്തി ഹെ, അവർ സ്വതന്ത്രരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വേ അപ്പനെ പാവ് പർ ഖടാ ഹോന ചാഹത്തി ഹെ, അവർ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വേ ധാഗെ മേ ബന്ധന ഉസെ പരാധീൻ ലഗ്താ ഹെ, ഇസ്ലിയെ ഉസെ ഗുസ്സ ആത്താ ഹെ. ഈ ചരടിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അസ്വാതന്ത്ര്യമായി തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആണ് അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. कठपुतली को अपने पावों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती. ഈ കഠ്പുത്ലികൾക്ക് ഈ ചരടിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അവർ സ്വതന്ത്രരാവാൻ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത്? കഠ്പുത്ലി अपने पाव पर खड़ी होना चाहती है, പരാധീനത ഉസെ പസന്ത് നഹി ഹെ. കഠ്പുത്ലി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരാധീനത, സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ലേക്കിൻ ഖടി നഹി ഹോത്തി, പക്ഷെ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജബ് ദൂസരി കഠ്പുത്ലിയോം കി സ്വതന്ത്രത കി ജിമ്മേദാരി ആത്തി ഹെ തോ വഹ് ഡർ ജാത്തി ഹെ. കാരണം എപ്പോഴാണ് മറ്റു കഠ്പുത്ലികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി തന്നിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നത്, അപ്പോഴവർ ആ കഠ്പുത്ലി പേടിക്കുന്നു. ഉസേ ऐसा लगता है कि कहीं उसका उड़ाया गया कदम उन सबको മുഷ്കിൽ മേ ന ഡാൽ ദേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ മുന്നോട്ട് വച്ച ആ കാൽവയ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തുടക്കം കുറിച്ച ആ വിപ്ലവം മറ്റുള്ളവരെ സങ്കടത്തിലാക്കുമോ, മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കഷ്ടത്തിലാക്കുമോ എന്ന ചിന്ത ആ കഠ്പുത്ലിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത്. പഹലി കഠ്പുത്ലി കി ബാത് ദൂസരി കഠ്പുത്ലി കോ ക്യോം അച്ചി ലഗ്തി ഹെ. ആദ്യത്തെ കഠ്പുത്ലി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കഠ്പുത്ലികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ, നല്ലതായി തോന്നാൻ കാരണമെന്ത്? जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी एक बात अच्छी लगी क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता. ആദ്യത്തെ കഠ്പുത്ലി സ്വതന്ത്രയാകാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് അതിനെതിരെ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മറ്റു കഠ്പുത്ലികൾക്കും അത് വളരെ ഇഷ്ടമായി തോന്നി. കാരണം ബന്ധനത്തിൽ കഴിയാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വേ വി ബന്ധൻ മേ ദുഃഖി ഹോ ചുക്കി തീ, അവരും ബന്ധനത്തിൽ വളരെയേറെ ദുഃഖിതരായിരുന്നു. ഇസ്ലിയെ പഹലി കഠ്പുത്ലി കി ബാത്ത് ദൂസരി കഠ്പുത്ലിയോം കോ അച്ചി ലഗി, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കഠ്പുത്ലി പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാ കഠ്പുത്ലികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो. तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കഠ്പുത്ലി ചിന്തിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് എൻ്റെ മുന്നിലും പിറകിലും ഈ ചരട് കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്?
അത് ആ ചരടുകളെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് എന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുമെന്ന്. അതിനുശേഷം അവർ ചിന്തിതയാകുകയാണ്, കൈസി ഇച്ഛ മേരെ മന്മേൻ ജഗി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായതെന്ന്. ധാഗോം സെ ബന്ദി കഠ്പുത്ലിയാം ദൂസരോം കെ ഇശാരെ പർ നാച്ചനാ ഹി അപ്പനാ ജീവൻ മാൻതി ഹേ. ഈ ചരടിൽ കെട്ടിയ കഠ്പുത്ലികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് തൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ലേക്കിൻ ഏക് ബാർ കഠ്പുത്ലിനെ വിദ്രോഹ കർദിയ, പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം കഠ്പുത്ലി അതിനെതിരെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുന്നു. उसके मन में शीघ्र की स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत हुई और वह अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगी. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്വതന്ത്രരാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാകുകയും അവർ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरे कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई. उसे ऐसे लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് മറ്റു കഠ്പുത്ലികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അവൾക്ക് തലയിലേക്ക് വന്നത്, അപ്പോൾ അവർ പേടിച്ചു. ഉസേ ഐസാ ലഗ ന ജാനെ സ്വതന്ത്രത കാ ജീവൻ ബി കൈസാ ഹോഗ. നമുക്കറിയില്ലല്ലോ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്ന ആ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. തോ സോച്ച് വിചാർ കർണയിലേക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ദോ ശബ്ദ ആപ്പസ് മേ जुड़ते हैं तो उसके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है. എപ്പോഴും രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി ചേരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ വാക്കുകളിൽ ചിലപ്പോൾ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു. ഉദാഹരണം, കാട്ട് से पुतली जोड़ने पर कठपुतली हो जाती है. काट जब पुतली से जुड़ने पर काट कट बन जाती है. इस प्रकार के अन्य कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं. हाथ हथ हो जाता है. हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी. हाथ प्लस गोला हथगोला. हाथ प्लस नाल हथनाल. इस प्रकार सोना सोन हो जाता है. सोना से परी जोड़ने से सोनपरी बन जाता है. सोना से पुर जोड़ने पर सोनपुर बन जाता है. सोना से जूही जोड़ने पर सोन जूही बन जाता है. इसी प्रकार मिट्टी मठ हो जाता है. उदाहरण के लिए मिट्टी से अधीश जोड़ने पर मठाधीश बन जाता है. मिट्टी से धारी जोड़ने पर मठारी हो जाती है. मिट्टी से अधिकार जोड़ने पर मठाधिकार बन जाता है. अगले सन 1857 और 1942 के स्वतंत्रता संग्राम, ये दोनों आंदोलनों में भाग लिया. एक एक करके उसके नाम लिखिए. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ധന്യവാദം.